آج تک تو ہم یہی سنتے آ رہے تھے کہ باسمتی ایک چاول کا نام ہے، لیکن ایک فرقہ جنم لے گا، وہ بھی نوجوڑ فرقے کے اندر، نوجوڑ دھرم کے اندر باسمتی نام کا، یہ ہمیں نہیں پتہ تھا۔ تو سامعین، اسی باسمتی نام کا فرقہ جنم لیا ہے، اس کی کہانی خود نوجوڑ فرقے کی زبانی آپ سماعت فرما لیں۔ شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعت کی سڑی ہو گئی، سرکشی اس کی اور حرکتیں اس کی شیطانی ابلیس سے بھی بڑی ہو گئی۔ ہمارے ہر سنی بھائی اپنے اپنے چینل پر باسمتیوں کا بھی رد کرے، جیسا وہابی کا رد کر رہے ہیں، قادیانی کا رد کر رہے ہیں، شیعہ کا رد کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا فرقہ بن چکا ہے، اہل سنت کا غدار۔ تو ان غداروں کا رد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ان خبیثوں کا اوقات بتائے۔ یہ وجھڑی خور سن لیا سامعین، باسمتی فرقہ بنا ہے نوجوڑ فرقے کے اندر، اور وہ باسمتی فرقہ اسی طرح کافر ہے جس طرح جہالت نے کہا، جس طرح قادیانی کافر ہے۔ یہ آپ نے سنا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ سامعین، یہ دیکھیں، ایک کتاب ہے، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان کے اندر ایک نشہ کیوں سوار ہے کہ کسی کو بھی کافر کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، نیچری کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کتاب ہے نصرت الحق، ایک کتاب، اس کا مصنف ہے عبد مصطفیٰ غلام رضا محبت علی قادری۔ سامعین، کیا لکھتا ہے دیکھیں، ان کی اوقات، ان کی حقیقت اور نوجوڑ فرقے کا خونی کھیل۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے صفحہ نمبر 298 پر۔ پھر اس کے بعد توپ کے گولے بڑھتے جاتے ہیں، جب تک بندے کوئی اپنے جہنم میں نہ ڈال دیں تب تک ان کی توپ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ دیکھ لیا ان کی حقیقت، جب تک یہ ایک مسلمان کو کافر بنا کر کے جہنم میں داخل نہیں کر دیتے تب تک ان خبیثوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جس طرح جو ہے یہ رفعت بھڑکاتی غصے میں آپے سے باہر ہو چکا ہے۔ نیچے کیا لکھتا ہے سامعین دیکھیں، مگر مفتی صاحب عقیدے میں نہیں بلکہ کسی سنی کو جب کسی سے ایسے نیچری شخص سے ملاقات کا سن لیں جو مفتی صاحب کے بقول نیچری ہو، حقیقت میں نہیں، جب ان کے ہاں کوئی وہابی ہو، قادیانی ہو، جب ان کے ہاں ان کے بقول، ان کے خیال میں کوئی دیوبندی ہو، تو کوئی رضا خانی ہو، تو ان کے یہاں ان کے بقول تو مفتی صاحب عام سنی تو کجا سید پر بھی نیچری ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں، پھر اسی سید کو کتا خنزیر تک کہہ دیتے ہیں، اور ان کو کافر، مرتد اور یزید کی ٹٹی سے بدتر قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں کون ہے یہ؟ اپنے فرقے والے کو، اپنے گمان میں کسی کو دیوبندی سمجھ لے، کسی کو قادیانی سمجھ لے، اور کسی کو جو ہے یہ نیچری سمجھ لے، تو یہ اپنے گمان سے یہ کافر بھی کہہ دیتے ہیں، یزید سے بدتر ٹٹی بھی کہہ دیتے ہیں، اور مرتد بھی کہہ دیتے ہیں، کتا خنزیر بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں یہ کیوں ہے سامعین؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ طریقہ نوجوڑ مجدد مکفر المسلمین نے وراثت میں اپنی کرتی اٹھائی قوم کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھما کر گیا ہے، جس کا حق رضا خانی ادا کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کی تمام تر لیاقت کو ہم نے لقوست بنا دیا تو ان کی آپس میں خانہ جنگی کا خونی کھیل دیکھ لیں سامعین، جو نوجوڑ والے اب مجبور ہو کر اپنی اپنی حقیقتوں کو اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی حقیقت سامعین۔ آگے مکمل گفتگو سنیں، جبکہ ایک خبتی کہانی بھڑکاتی کے دھرم میں وصول ہے کہ سب سے پہلے اپنے اکابر کے گلے سے، اپنے اکابر کی گردن سے کفر کا بوجھ اتارنا چاہیے۔ تو ان خبیثوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی گند کو، ناپاکی کو، خباثت کو دھونا چاہیے، چہ جائے کہ اس پر پردہ ڈالتے ہوئے ہمارے اوپر تبرہ بازی کرنے آتے ہیں۔ اپنے گھر کی گند اور خباثت انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پڑھ لیا ہوگا، ایک بار پھر صوفہ جلال الدین نے فتاوی رضویہ شریف کے خلاف باتیں کی، تو یہ بالکل بات صحیح ہے۔ ابھی میں فتاوی رضویہ شریف کا اسکین بھی دکھاؤں گا، اور اس کے بعد میں اس نے جو بات کی ہے وہ بھی دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ آپ اس کا اور آڈیو سن لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے پوری طرح۔ محترم سامعین حضرات،
आज आपके सामने नाम नेहाद हशमतियों की असलियत बताने जा रहा हूँ। सनाबिल भंगी का एक चेले से मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। थोड़ी देर गुफ्तगू होने के बाद वो कॉल काट के भागा, क्योंकि मेरे एतराज़ का इसके पास कोई जवाब नहीं था। ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बनाया था, जिस वीडियो का जवाब देने के लिए मैंने इसको कॉल किया। जब मैंने सवाल किया तो मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया। पूरे ऑडियो सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और तमाम सुन्नी भाइयों से कहता हूँ कि ये बासमती लोग रात दिन हमारे उलमा के सामने गुस्ताखी पे गुस्ताखी करते जा रहे हैं। अब इन खबीसों को औकात बताना ज़रूरी है। हमारे हर सुन्नी भाई अपने अपने चैनल पर बासमतियों का भी रद्द करे, जैसा वहाबी का रद्द कर रहे हैं, कादियानी का रद्द कर रहे हैं, शिया का रद्द कर रहे हैं। ये भी एक नया फ़िरका बन चुका है, अहले सुन्नत का गद्दार। तो इन गद्दारों का रद्द करना भी बहुत ज़रूरी है। इन खबीसों को औकात बताए। ये ओझड़ी खोर और डीजे बजाकर नाचने वाला, डीजे बजाकर रक्स करने को सवाब समझने वाला, तो इन खबीसों की वजह से हम सुन्नी बदनाम हो रहे हैं। तो हम सुन्नी अगर बदनामी से बचना है तो इन खबीसों का पूरी तरह बायकॉट करो। वहाबियों की तरह, राबजियों की तरह इन बासमती खबीसों का भी बायकॉट होना ज़रूरी है। और एक बड़ी अफसोस के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि 18 रोज़े हो चुके हैं। सोशल मीडिया में जितने लोग हमारे वीडियो सुनते हैं और हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं, अभी तक सिर्फ 5-6 लोगों ने मदद किया है। एक आदमी 2000 रुपया भेजा है और कुछ भाइयों ने 500-500 रुपया, 200-300 रुपया करके 5-6 लोगों ने टोटल हमारी मदद किया है इस रमज़ान में। बताइए, साल भर का एक मदरसा का 12-13 लाख रुपया खर्चा है और दूसरे मदरसा का ज़मीन लिया हूँ, अभी तक ज़मीन पे कुछ बना नहीं पाया। सामीन, ये है इनकी हकीकत। और रज़ा ख़ानी ख़ब्त नौजोड़ फ़िरक़े का यूट्यूबर मुफ्ती कांडी भड़काती गैर मुक़ल्लिद वहाबी कादियानी, वो भी अपने चैनल में इस तरह जो है स्क्रीन देता है ताकि उससे लोग चंदा उसे दें। वो भी चंदा बटोरता है। इन तमाम रज़ा ख़ानी फ़िरक़े वालों का यही तरीक़ा रहा है। अपने लोगों को कादियानी, नेचरी, अपने लोगों को बासमती फ़िरका कह करके ये बटोरते हैं। जब अपने लोगों को ये नहीं छोड़ते, किसी को बासमती फ़िरका बना रहा है, इसका ऐलान कर दिया इसने, अपने लोगों पर कादियानी होने का, नेचरी होने का और बासमती होने का फतवा लगा देते हैं, तो अहले सुन्नत जमात, अहले देवबंद किस तरह बख्शेंगे लोग? आप अंदाज़ा लगाएं। यह है इनकी हकीकत। नए नए फ़िरक़े का ऐलान करके जो उनके यहाँ हकीकत है, और इसी फ़िरक़े जन्म लेते हैं आए दिन। इस तरह सामीन अपना जेब भरते हैं और पेट गर्म करते हैं कांडी भड़काती की तरह। तो आगे सुने। तो जैसा कि आपने इसका ऑडियो सुन लिया, ये सनाबिल भंगी कह रहा है और उसके बाद में कह रहा है कि वो जमात जो है एक फ़िरका है, जैसे कादियानियों का, शियों का रद्द किया जाता है, तमाम सुन्नी भाई रद्द करें। ये जो आपने आवाज़ सुनी, ये नौजोड़ फ़िरक़े का यूट्यूबर है, जिसे इसके फ़िरक़े वाले बड़ा मुनाजिर मानते हैं, मुफ्ती मानते हैं, जिसे लेकर आते हैं मुनाजरा कराने के लिए। और जब कई इनके फ़िरक़े वाले हैं मुझसे गुफ्तगू कराने के लिए जो है फ़ोन किया, लेकिन इसकी हालत ऐसी ख़राब होती है जिस तरह इसके नौजोड़ मुजद्दिद की हालत जो है मुर्तज़ा हसन चांदपुर रहमतुल्लाह अलैह के सामने हुई थी। ये अली ख़ान है, नौजोड़ फ़िरक़े का आदमी है, यूट्यूबर है, और इसने जो है हकीकत खोल के रख दिया है, पोल पट्टी खोल दिए है नौजोड़ फ़िरक़े वाले का, कि इनके धर्म में एक फ़िरका नया जन्म लिया है जिसका नाम बासमती है। और ये किसकी बात कह रहा है? जलालुद्दीन चिश्ती की बात कर रहा है। तो ये है इनकी हकीकत सामीन। अब जलालुद्दीन ने क्या कहा कि बासमती फ़िरका है, और वो फ़िरका कैसा है? गद्दार अहले सुन्नत, और उसे कादियानी भी कह दिया। चलो अब बताएं सामीन, जिसके धर्म में नया फ़िरका जन्म ले रहा है रोज़, और कादियानी की तरह काफिर, और बासमती फ़िरका, तो बताएं सामीन, इन फ़िरक़े वाले को दूसरे पर भोंकने का हक़ है, तबर्रबाजी करने का हक़ है। खुद अपनी ज़िंदगी को टटोलना चाहिए, खुद अपनी सलाह करनी चाहिए। जिस तरह मैंने कहा अभी कि इनके कई उलमा ने लिखा है अपनी किताबों के अंदर कि इनको सबसे पहले अपने अकाबिर की गंदगी साफ़ करनी चाहिए, अपना कुफ्र धोना चाहिए। इनको अपने अकाबिर की गर्दन से कुफ्र का बोझ उतारना चाहिए, फिर किसी के पास आए। लेकिन इनको अपनी गंदगी नहीं दिखाई देती, अपना कुफ्र दिखाई नहीं देता। जिन्हें यजीद की टट्टी से ज़्यादा बदबूदार कहा जा रहा है, वो बदबू उन्हें से उसकी इनकी नाकों तक नहीं पहुंचती। यह है इनकी हकीकत सामीन। इनके मकर फ़रेब से, इनकी चालाकी से, इनकी गुमराहियत से अब बचें, और इनके साए से भी दूर रहें।
بڑے مکار فرقے والے ہیں سب۔ تو سامعین، اہل سنت جماعت اہل حق دیوبند کے منہج پر، ان کے طریقے پر رہیں، اور نوجوان فرقے والے کی گمراہیت سے، مکر و فریب سے، ان کی مکاریت سے، ان کی باسمتی چالوں سے آپ بچنے کی دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ اللہ آپ کے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔